امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، سنت قرآن کا رہے لب پہ سدانا، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور دوسرے شرعی اعمال کو نہیں برتتا، اگر دل صالح نہ ہو تو ہمارا کوئی اعمال صالح نہیں ہو سکتا۔ تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اپنے رب سے توبہ کرو۔ ایسی تمام باتوں کو جس سے عورت کی عزت اور حرمت متاثر ہوتی ہے اس پر بٹا لگتا ہے۔ جوش اور جذبات کی عمریں ہوتی ہیں، ان عمروں میں ان کے بہکنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ ایک انسان حلال کھاتا ہو، حلال کماتا ہو۔ وہ ایک جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کی عملی تشریح، اس کی عملی تفسیر اللہ کے رسول کی زندگی۔ وہی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اپنے وقت میں تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ سورہ حجرات۔ سامعین کرام، یوں تو آج پوری دنیا میں اخوت و محبت کی تحریکیں چل رہی ہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنی تحریکیں موجود ہیں، جتنی تنظیمیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، سب یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم انسانیت کو پھیلاتے ہیں، سب یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اخوت و محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس دنیا کا مطالعہ کریں، اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے معاشرے کا اندازہ لگائیں، تو آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہمارے سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے پریشان، باپ بیٹا سے پریشان، ماں بیٹی سے پریشان، ایک سماج والا دوسرے سماج والے سے پریشان، ایک کارخانے میں کام کرتے ہوئے ایک کاریگر دوسرے کاریگر سے پریشان، اور اسی طرح سے ایک تنظیم میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ یہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ عربی کا بہت ہی معروف اور مشہور ضرب المثل ہے، مقولہ ہے کہ ارا عداوتن ولا ارا اسبابها، کہ میں تو یہاں پر دشمنی دیکھ رہا ہوں، لیکن اس دشمنی کے پیچھے، اس عداوت کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، کن چیزوں کی بنیاد پر یہ دشمنی چل رہی ہے، میں ان کی وجوہات کو نہیں پا رہا ہوں۔ سامعین کرام، اگر آپ غور کریں تو ہمارے سماج کے اندر بے شمار ایسی بیماریاں، بے شمار ایسی عداوتیں، بے شمار ایسی نفرتیں، بے شمار ایسے تعصب آپ کو ملیں گے کہ جن کی بنیاد صرف اور صرف یہی بدگمانی ہے۔ انسان جب بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان کسی سے بدگمانی کرنے لگتا ہے تو بلا وجہ وہ سوچتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ فلاں برائی بھی اس کے اندر موجود ہے، پھر وہ اس کو ٹٹولنے لگتا ہے۔
जब इंसान किसी से बदगुमान होता है तो उसके हर हर कदम पर वो नजर रखता है, और बसा औकात ऐसा भी होता है कि वह इंसान खताकार नहीं होता, इसकी नजर खता करती है, लेकिन उसके बावजूद बदगुमानी की वजह से उससे वो बदजन हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीब किस्सा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने मोमिन बंदा में से जब कोई तौबा करता है तो वो तौबा बहुत ही ज्यादा अल्लाह कबूल करता है, उसको पसंद फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया कि एक बंदा वो चल रहा है, अपनी सवारी के साथ है, चलते चलते अचानक रास्ते में वो रुक जाता है, उसकी सवारी गायब हो जाती है। उस चटियल मैदान में जब उसकी सवारी गायब हो जाती है तो उसके ऊपर क्या गुजरता है, वो मायूस हो जाता है। वो कुछ दूर चलता है, एक दरख्त नजर आता है, दरख्त के साए में वो जाकर लेट जाता है और वो सोचते सोचते सो जाता है। यहां तक कि जब उसकी आंख खुलती है, अचानक जब उस सवारी को देखता है तो जज्बात की वजह से और मुसर्रत और शादमानी की शिद्दत की वजह से वो कहता है, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक, ए बारे अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख्ता बिशिद्दतिल फरह, कि इस बंदे खुदा ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन जो अल्फाज उसकी जबान से निकले वो अल्फाज गलत थे, लेकिन उसका मफहूम सही था। वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करना चाहता था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की वो फरमा बरदारी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप ये देखिए कि इस बात का जो कहने वाला है या इस काम का जो करने वाला है जिससे बदजनी पैदा हो रही है, तो वहां पर आपको ये देखना चाहिए कि इस बात का कहने वाला या इस काम का करने वाला कैसा इंसान है। अगर वो अच्छा इंसान है, उसका कैरेक्टर सही है और उसका दीन सही है, उसका अकीदा सही है, तो आपको कबूल करना चाहिए कि उसने जो कहा है उसका मफहूम गलत नहीं है, कहने का अंदाज गलत हो सकता है लेकिन उसका मफहूम सही है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि जब मुझे कोई ऐसी बात मिलती है जिस बात में दो बातों का एहतमाल होता है, मुमकिन है कि उसमें अच्छा पहलू भी हो और मुमकिन है कि उसमें बुरा पहलू भी हो, वो लिखते हैं कि जब ऐसी बात मेरे सामने आती है जिसमें दो पहलू नजर आ सकते हैं, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू, तो मैं हत्तल इम्कान ये कोशिश करता हूं और हर हक पसंद को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो अच्छा पहलू है, जो खैर का पहलू है, उसको वो कबूल करे और जो बुरा पहलू है उसको वो छोड़ दे। क्यों? इसलिए कि जब आप किसी इंसान के लिए बदजनी नहीं बल्कि हुस्न ज़न अपने सीने के अंदर रखेंगे तो कम से कम आप उन सारी बीमारियों से बच जाएंगे जो बदगुमानी की वजह से पैदा हो जाती हैं। बदगुमानी की वजह से इंसान जासूसी करने लगता है, बदगुमानी की वजह से इंसान किसी का भेद टटोलने लगता है, बदगुमानी की वजह से इंसान यूं समझता है कि शायद मेरा फला भाई मेरा दुश्मन हो गया है, बदगुमानी की वजह से इंसान ये भी सोचता है कि उसने शायद मेरे रास्ते को रोक कर खुद अपनी तरक्की की राहें उसने हमवार कर ली हैं और इसकी वजह से वो उसके पीछे पड़ जाता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि इंसान को बदजनी से बचना चाहिए। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि इय्याकुम ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, के बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो, इसलिए कि ये सबसे बड़ा झूठ है। और जिस दिन ये हुस्न ज़न हमारे समाज में पैदा हो जाएगा, जिस दिन हमारे समाज से बदगुमानी का खात्मा हो जाएगा, इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद रखते हैं कि उस समाज में वाकई उखुवत पाई जाएगी, वाकई मोहब्बत पाई जाएगी, वाकई उस समाज में हम जिन चीजों को चाहते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी जी सके, हर इंसान ये चाहता है हम में से कि हम अपनी जिंदगी जिएं, खुशी से जिएं, कोई मेरे पीछे ना पड़े। लेकिन ये कब होगा? ये उसी वक्त हो सकता है